Hello friends, welcome to Eng-lane English classroom. Dears, we have discussed the first two parts of the poem Song of the Rain by Khalil Gibran. I think you remember it. We have already discussed the first 7 stanzas of that poem. In this lesson, we are discussing the last 3 stanzas, that is 8th, 9th and 10th. You will get all these things in this lesson. Shall we start? Dears, we have learned the first 7 stanzas of the poem. Haven't we? Yeah. Who is the poet? Simply, you bring the answer into your mind. Just to flash at mansikundra. What's it about? What's the poem about? What's the theme of the poem? Who is the speaker? What have we discussed so far? എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തത്? ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ അത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. See, let us have a recap. Song of the Rain is included in Khalil Gibran's famous collection of poems, Tears and Laughter. You know that. അദ്ദേഹത്തിന്റെ Tears and Laughter എന്ന സമാഹാരത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഒരു കവിതയാണ് Song of the Rain. It is written in the form of a song sung by rain herself as she comes down from the heavens. The rain is beautifully personified in this poem. Khalil Gibran composed the poem as a eulogy in praise of rain and his affection for the earth. You know, രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. That is praise of rain and its affection for the earth. The poem is written in the first person, that is poem says I am daughter silver threads. നമുക്കറിയാം first person I am ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. Okay, the rain herself is the speaker and she holds a mirror to her own identity and many activities. Right, this is a good introduction. We have seen that. നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. Now let us see the summary of the main ideas in the 7 stanzas. The rain says it falls from heaven in the form of silver threads thrown down on earth to adorn fields and valleys. Then it compares itself to the plucked pearls of Ishtar's crown to be decorated the gardens on earth. In the 3rd stanza it says, when it falls, the hills become cheerful as it gives them life. When it rains heavily on the hills, the echo of the rain sounds like the laughter of the hills. When it falls on flowers, they dance in joy. And all things on earth are happy with its arrival. In the 4th stanza, the rain compares itself to a messenger between the lovers, the cloud and the field. She quenches the thirst of the fields and cures the ailment of the clouds. She is a messenger of mercy between them. First 4 stanzas, you remember this. The poet has elucidated the majesty of the rain through a picturesque description. The deafening voice of thunder announces the arrival of the rain on earth, just as a king's arrival is heralded by the beating of drums. The rainbow with its 7 different colors appears across the blue sky after the clouds disappear, declaring the departure of the rain from the earth. At the stanza meaning the rain springs up from the depth of the seas of the oceans. അതിന്റെ ബർത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്ന സൈക്കിളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത്. It soars to great heights with the breeze and then returns to its source. Thus, rain is caused by a cyclic process. Out of its caring attitude towards the earth, this natural phenomenon comes down to nourish, refresh and rejuvenate the flowers and the trees in a million little ways. The fact is that only those with a sensitive heart can perceive the soothing feel, affectionate nature and caring attitude of the rain.
ഇവിടെ നമ്മൾ നിർത്തിയത്. വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് മലയാളം പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ നേരം കളയുന്നില്ല. ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങൾ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ ഒന്നുകൂടി കേൾക്കുക വേണ്ടത്. ക്ലിയർ ആണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത്. ഓക്കെ, നൗ what else does the rain say about it? You know, so far the rain was talking or speaking itself, right? Or about itself, right? What does the rain say? ഇനി എന്തായിരിക്കും പറയണ്ടാവുക? We have seen some comparisons about this circle and it says that's a messenger. നമ്മളതൊക്കെ ഈ സമപ്പിൽ കണ്ടു. ഇനി എന്തായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക? Please listen and read the poem Song of the Rain once again. Please, and ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇതിൽ പിന്നെ ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഓഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ചെറിയൊരു അവ്യക്തത വരാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് ബുക്ക് തുറന്നു വെച്ച് കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലൂടെ കടത്തിവിടാൻ കുറച്ച് ഒച്ചയിൽ ഒന്ന് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ എല്ലാ സമ്മറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, റൈറ്റ്, പ്ലീസ് ലിസൺ ആൻഡ് റീഡ്. I am dotted silver threads dropped from heaven by the gods. Nature then takes me to adorn her fields and valleys. I am beautiful pearls plucked from the crown of Ishtar by the daughter of Nun to embellish the gardens. When I cry, the hills laugh. When I humble myself, the flowers rejoice. When I bow, all things are elated. The field and the cloud are lovers, and between them I am a messenger of mercy. I quench the thirst of the one, I cure the ailment of the other. The voice of thunder declares my arrival. The rainbow announces my departure. I am like earthly life, which begins at the feet of the mad elements and ends under the appraised wings of death. I emerge from the heart of the sea and soar with the breeze. When I see a field in need, I descend and embrace the flowers and the trees in a million little ways. I touch gently at the windows with my soft fingers, and my announcement is a welcome song. All can hear, but only the sensitive can understand. I am the sigh of the sea, the laughter of the field, the tears of heaven. So with love, sighs from the deep sea of affection, laughter from the colorful field of the spirit, tears from the endless heaven of memories. Okay dears, I think this is a poem. We have seen that. Opening your textbook, right? Now we have got some idea. Let us see the pictures. Please see the pictures. What do you see here? What is this and what is this? How is it formed? And right, where does it go? Come on, എന്താ സാധനം, എങ്ങനെ അത് ഉണ്ടാകുന്നത്, എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്, നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണേ. Right, this one too. See, this one, yeah, okay. What are they? What have you seen there? You have seen seas there, clouds are there, vapor is there, and how are they related with the rain? What do they represent? Let us see. We can read the next 3 stanzas of the poem silently and we can learn more about it. ഒന്ന് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ചിത്രം തമ്മിലുള്ള കൃത്യമായിട്ട് ബന്ധങ്ങളും കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ, റീഡ് ഓൺ. Okay, now try to answer these questions. Very simple questions. Try to do yourself. After that, compare answers
with the given answers. First one, what gives birth to rain? What gives birth to rain? Right? Try to write it. Next, what does rain do with the heat? What does rain do with the heat? Third one, how does a woman overcome a man? Okay, all those questions are from this first stanza, that is 7th stanza, sorry 8th stanza, right? Okay. Fourth one, how does heat in the air give birth to rain? That's also from the same stanza, you know that. Next, the remaining stanzas. How is rain the sigh of the sea? എങ്ങനെയാണ് rain കടലിന്റെ നിശ്വാസമായിട്ട് മാറുക? Has rain laughter of field? എങ്ങനെയാണ് ഫീൽഡിന്റെ ചിരിയായിട്ട് മാറുക? Has rain tears of heaven? ആകാശത്തിന്റെ കണ്ണുനീരായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മാറുക? Okay, dears, try to do it. Okay, let us see the sample answers. What gives birth to rain? You know that, yeah? That is, the heat gives birth to rain. What does it do with heat? Heat എന്താണ് ചെയ്യുക? Rain kills it. Rain can cool the air. Rain കൊല്ലുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ചൂടില്ലാതാക്കാൻ കഴിയുന്നു, തണുപ്പിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥം പിടിയില്ല. Okay, next one. How does a woman overcome a man? എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പുരുഷനെ തോൽപ്പിക്കുന്നതെന്ന ചോദ്യത്തില്ല. അത്രയും വിശദമായ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടപ്പോൾ ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ കിട്ടിയാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ച് തെറ്റിച്ചാൽ അതൊരു കുഴപ്പമില്ല. വിശദമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആവും. A woman overcome a man with the strength she takes from him. Next, എങ്ങനെയാണ് ഹീറ്റ് എന്തിന് ജന്മം കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ്? മഴയ്ക്ക് ജന്മം കൊടുക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെയാണത്? It is the heat that evaporates the water into vapor. ജലത്തെ നീരാവിയാക്കുന്നത് ഹീറ്റാണ്, നമുക്കറിയാത്. Which is the birth of rain. അങ്ങനെയാണ് മഴ ജനിക്കുക. Okay, right? In rain എങ്ങനെയാണ് sea of sigh ആവുക? Because sea heaves a sigh of pain at the departure of a part of it, but at the same time another sigh of relief with the thought that it would return in the form of rain. Clear ആണല്ലോ മക്കളെ? അതായത് ആദ്യം ചുടുനിശ്വാസം തന്നെ നിശ്വസിക്കുന്നത്, ദീർഘനിശ്വാസം ഇടുന്നത് തന്റെ ഭാഗമായ വെള്ളം സീന്റെ ഭാഗമാണ്. അത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ സങ്കടം കൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ അടുത്തതോ അതിന് അതേ സമയത്ത് അറിയാം മഴയായിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നറിയാം അത് ആശ്വാസത്തിന് നെടുവീർപ്പാണ്. രണ്ട് തരത്തിലാണ്. റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എങ്ങനെയാ ലാഫ്റ്റർ ഓഫ് ഫീൽഡ് ആവുക? Rain is the laughter that I feel because its arrival gives the new life and joy. ജീവനും അതുപോലെ സന്തോഷം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാത്. ലാസ്റ്റ് എങ്ങനെ tears of an hour as it grieves the departure of one that was part of it for some time inside the cloud. കുറെ കാലം അതിന്റെ ഭാഗമായ സാധനം പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴുള്ള സങ്കടമാണ്. അതൊക്കെ നമ്മളൊരു കവിതന്റെ വ്യത്യസ്തമായ തലങ്ങളാണ്. ഇതല്ലാത്ത രീതിയിലും കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഒരു വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത്. ക്ലിയർ ആണല്ല? ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, നൗ ലെറ്റ് us see the poem in detail, the stanza in detail. You please try to read this. The heat in the air gives birth to me, but in turn I kill it. As woman overcomes man with the strength she takes from him. ശ്രദ്ധിക്കണം മക്കളെ. What gives birth to rain? നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത സാധനമാണത്. എന്താണ് റെയിന് ജന്മം കൊടുക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹീറ്റ്. ചൂടാണ്. നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തല്ലോ അത്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ദ വാട്ടർ ബിക്കംസ് വേപ്പർ, then it comes back as rain. നമുക്കറിയാത് ചൂട് കൊണ്ട് അത് നീരാവിയായി മാറി പിന്നെ അത് തണുത്തിട്ട് മഴയായിട്ട് വരിക. അപ്പൊ നീരാവിയായി മാറുന്നുള്ളതാണ് ജന്മം കൊടുക്കാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഹീറ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം.
But in turn, it kill it. പക്ഷെ തിരിച്ചെന്താ ചെയ്യാ? It kill it. That means, I kill it means rain kills heat. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അത് ചൂടിനെ ഇല്ലാതാക്കും. നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്താൽ തണുപ്പിക്കും. റെഡിയല്ലേ? അത് ഏതുപോലെയാണ്? As woman overcomes man with the strength she takes from him. പുരുഷനിൽ നിന്നെടുത്ത ശക്തി കൊണ്ട് ഒരു പുരുഷനെ സ്ത്രീ തോൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു സിമിലിയാണ്. റെഡിയല്ലേ? തോൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെയാണ് തനിക്ക് ജന്മം നൽകിയ ചൂടിനെ മഴയാവുമ്പോൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്ന അതിന്റെ സെൻസ് ക്ലിയർ ആവില്ല? കുഴപ്പമില്ല. റെഡിയല്ലേ? സി you can see is there, vapor is there, right? See, water vapor is there, then it becomes rain. Now a word that may be unfamiliar to you, അത് പ്രയാസമുണ്ട് അല്ലെ, കുറച്ച് പരിചയമില്ലാത്ത സാധനമായിട്ട് കാണുന്ന ഏതാണ്? പിന്നെ ഈ വാക്യം അതിലുള്ളൂ. ഓവർകം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ടു ഡിഫീറ്റ്, തോൽപ്പിക്കുക എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ടു വിൻ എ വിക്ടറി ഓവർ എന്ന ചർച്ച. സിമ്പിൾ ആണ്, മനസ്സിലായിട്ട് ഞാൻ പിന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല, ആശയം പറയാണ്. Rain says it was given birth by the heat in the air, but it kills the heat as a woman defeats a man using the strength she derives from him. സംശയങ്ങളില്ലല്ലോ, ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞ നേരങ്ങളിലല്ലോ. It can cool the air. തിരിച്ചതിനെ കൊല്ലുന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം വായുവിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അന്തരീക്ഷത്തെ തണുപ്പിക്കാൻ കഴിയും. It is the heat that evaporates the water into vapor, which is the birth of rain. നമ്മൾ ചർച്ച വന്നതാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് ഹീറ്റ് ജന്മം നൽകുന്ന ഉത്തരവാണൊക്കെ അറിയാലോ. വെള്ളത്തെ നീരാവിയാക്കി മാറ്റുന്നത് ചൂടാണ്. റെഡിയല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് മഴ ഉണ്ടാകുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, which are the poetic devices here? First one is alliteration. നോക്ക്, woman with, വാ എന്നുള്ള സൗണ്ട് ആണ് woman with. റെഡിയല്ലേ? Next simile is there. As woman overcomes man with the strength she takes from him. എങ്ങനെയാണ് ചൂടിനെ മഴ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ ചെറിയ നല്ലൊരു ഉപമയാണത്, ചേർത്ത് പറഞ്ഞേക്കാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാതെ ഒരു സ്ത്രീ എങ്ങനെയാണോ ഒരു പുരുഷനെ അവരിൽ നിന്നെടുത്ത ശക്തി കൊണ്ട് തോൽപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ ആണല്ലേ? Now see next stanza. And the sigh of the sea, the laughter of the fields, the tears of heaven. ശ്രദ്ധിക്കണേ, sigh of the sea and laughter of the field and the tears of heaven, right? See the word here, sigh means an utterance made by exhaling audibly. അത് ശബ്ദത്തിൽ വായു പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സൗണ്ട്, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ otherwise, or a deep prolonged audible inhale and exhale of breath. അതായത് ശ്വസിക്കുമ്പോൾ നല്ല ശബ്ദത്തിൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ശ്വാസത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സൈ എന്ന് പറയുന്നത് വീർപ്പ് എന്നൊക്കെയുള്ള സെൻസാണ് അറിയാം. റെഡിയല്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്കൊന്നുകൂടി നോക്കിയാലോ? പിക്ചേഴ്സ് മനസ്സിൽ നിൽക്കട്ടെ, ചർച്ച സുഖാണ്. I am the sigh of the sea. ഞാൻ കടലിന്റെ ഏതാണ്? നിശ്വാസാണ്. റെഡിയല്ലേ? നെടുവീർപ്പാണ്. The laughter of the fields. It is the laughter of the field. ഫീൽഡിന്റെ ഏതാണ്? ചിരിയാണ്. അറിയാതെ വയലിന്റെ ചിരിയാണ്. The tears of heaven. നമ്മൾ ചോദ്യത്തിലെ ചർച്ചയിലൊക്കെ വന്നതാണ് കേട്ടോ. ആകാശത്തിന്റെ, സ്വർഗത്തിന്റെ, ആകാശത്തിന്റെ സെൻസൊക്കെ മതി. എന്താണ്? കണ്ണുനീർത്തുള്ളിയാണ്. റെഡിയല്ലേ? വിശദീകരണം വരുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്താണെന്നുള്ളത്, കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, നേരത്തെ അർത്ഥങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ. Rain says it is the sigh of the sea and the laughter of the field. Again it adds that it is the tears of heaven. Clear ആണല്ലോ? നമുക്ക് ഈ ചിത്രം കൂടി നോക്ക്. The sigh of the sea, sigh of the sea. This is sea, right? Sigh of the sea. Laughter of the field, because after rain what happens? Right? There is full of life and joy in the field, right? Okay, now tears of the heaven, right? Now see, rain says it is the sorrow of the sea, laughter of the field,
and tears of the sky. Ini paranta clear ആണല്ലോ. It is born out of the sighs, spread laughter and listen like tears. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്ന സാധനമാണ്. അതായത് ആ ഒരു നിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് പുറത്തേക്കുള്ള പിന്നെ വേപ്പറായിട്ട് മാറുന്ന, അതിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞ് മഴ പെയ്താണ്ടാവുക, സ്പ്രെഡ്സ് ലാഫ്റ്റർ, അത് ചിരി പകർത്തും എല്ലായിടത്തും, അതായത് ഫീൽഡിൽ. ആൻഡ് ഡിസൻസ് ലൈക്ക് ടീയേഴ്സ്, കണ്ണുനീര് പോലെ താഴോട്ട് വരും. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇറ്റ് ടൈസ് ദ എർത്ത് ആൻഡ് ഹെവൻ ഇൻ എ സ്പിരിച്വൽ ബോണ്ട് ലൈക്ക് ഗോഡ് ഗ്രാൻഡിങ് ഓൾ ദ വിഷസ്. മുമ്പ് പറഞ്ഞ അതേ ഒരു ഡിവൈൻ ആണ് മഴ എന്നൊരാശയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണ്, സിമ്പിൾ ആണ്. ഈ ഒറ്റ കാര്യം തന്നെ പൂർണ്ണ ഒരാശയായി. റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇനി ഓരോന്ന് എങ്ങനെ സയ്യാവുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ലാഫ്റ്റർ ആവുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ടീയേഴ്സ് ആവുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ചർച്ച വന്നതാണ് ഉറപ്പിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. Rain is the sigh of the sea because the sea heaves a sigh of pain, the departure of a part of it, but at the same time another sigh of relief with the thought that it would return in the form of rain. നേരത്തെ വന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ചർച്ച ചെയ്തതാണ്, പറയുന്നില്ല. Rain is the laughter of the dry fields because its arrival gives the new life and joy. Rain is the tears of the heaven as it grieves the departure of the one that was part of it for some time inside the clouds. മുമ്പ് ഒന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്തതാണ്, ഇത് പഠിക്കണം, ഞാൻ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, നൗ ദ poetic device in that stanza. ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ്? മെറ്റഫറാണ്. I am the sigh of the sea, I am the laughter of the field, I am the tears of heaven. ഓക്കെ, മെറ്റഫറാണ്. വിഷ്വൽ ഇമേജ് ആണ് tears of heaven. നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ആകാശത്ത് കണ്ണുതുള്ളികൾ നമ്മൾ ഇമേജ് കണ്ടല്ല, നല്ലൊരു ഇമേജ് ആണത്. ആൻഡ് അഗൈൻ ഓഡിറ്ററി ഇമേജ്, ദ laughter of the field, ശബ്ദം കേൾക്കാം, ചിരി, പൊട്ടിച്ചിരിയാണ് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ദ സൈ ഓഫ് ദ സീ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓഡിബിൾ ആയി നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ്, വേർപ്പെടുമ്പോഴാണ്, അപ്പൊ അത് കേൾക്കാൻ പറ്റുമ്പോഴാണ് സൈ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും, രണ്ടും കേൾക്കാൻ പറ്റും. അലിട്രേഷൻ ദ സൈ സീ. ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ? ഓക്കെ അല്ലേ? Shall we move on? Last stanza. So with love sighs from the deep sea of affection. മോള് പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻസൻ ചെറിയൊരു വിശദീകരണം പോലെയാണത്. Laughter from the colorful field of the spirit, tears from the endless heaven of memories. ഇത് ഫിലോസോഫിക്കലായിട്ടും മറ്റേ തരത്തൊന്നും വരും, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സെൻസ് ചെറിയ വ്യത്യാസം വന്നു ഇവിടെ. So with love sighs from the deep sea of affection, laughter from the colorful field of the spirit, and tears from the endless heaven of memories. ഇതിന്റെ ആശയം മാത്രം പറയാം, അത് പിന്നെ വിശദീകരണം നമുക്ക് കാണാം. സോ വിത്ത് ലവ്, സ്നേഹത്തോടുകൂടി, സ്നേഹം കൊണ്ട് എന്നൊക്കെ എന്റെ അർത്ഥം വരാം, സ്നേഹത്തോടുകൂടി. സൈസ് ഫ്രം ദ ഡീപ്പ് സീ ഓഫ് അഫെക്ഷൻ, വാത്സല്യത്തിന്റെ അഗാധമായ കടലിൽ നിന്നുള്ള നിശ്വാസമാണ്. റെഡിയല്ലേ? നെടുവീർപ്പാണ്. Laughter from the colorful field of the spirit, ആത്മാവിന്റെ വളരെ വർണ്ണാഭമായ വയലിൽ നിന്നുള്ള ചിരിയാണ്. Tears from the endless heaven of memories, ഓർമ്മയുടെ അവസാനിക്കാത്ത എന്തിൽ നിന്നുള്ള, പിന്നെ ഹെവനിൽ നിന്നുള്ള, സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാണോ ആകാശത്തു നിന്നൊക്കെ സെൻസ് വരാം. ഏതാണ്? കണ്ണുനീർ തുള്ളികളാണ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചാലും മനസ്സിലാക്കണം, ഇവര് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? നോക്കണേ, ഈ പിക്ചറാണ് നമ്മൾ കണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ. റെഡി അല്ലേ? ടീയേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സ് വന്നു. ഈ വിശദീകരണം പറയുമ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം, ചെറിയൊരു ഓടുള്ളൂ. In the last stanza, Rain says it is a form of pure unconditional love. Rain എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വളരെ പരിശുദ്ധമായ സ്നേഹാണിയത് റെയിൻ. It is like the sigh from the sea of a deep emotion. ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, വളരെ അഗാധമായ വികാരങ്ങളുടെ കടലിൽ നിന്ന്, സമുദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള നിശ്വാസങ്ങളാണ്, വെറുവെറുപ്പുകളാണ്. റെഡിയല്ലേ? Laughter from the colorful field of spirit, ചർച്ച വന്നാൽ പറയുന്നില്ല. Tears from the endless world of memories. ഇതൊക്കെ കുറെ തലത്തിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റും. അത്തോളം പോകുന്നില്ല, നമുക്ക് ആ കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. എന്താ പറയുക, മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തായാലും ടിയർ ഉണ്ടാവും. ഒരാൾ മരിക്കുന്നതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യും? അയാളുടെ മെമ്മറി ആകാശത്തിൽ ബാക്കിയാവും. അങ്ങനെയൊക്കെ സെൻസ് ഉണ്ട്. റെഡിയല്ലേ? അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യാം? പറഞ്ഞല്ലോ, മഴ മരിക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
വീണ്ടും മെമ്മറി പോകുന്നു, അത് വീണ്ടും കണ്ണുനീർത്തിന്റെ തിരിച്ചു വരുന്ന കുറേ രീതി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റും. തൽക്കാലം ഈ കാര്യം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. റെഡിയല്ലേ? The rain is the sadness and or the breadth of the sea. കടലിന്റെ സങ്കടാണ്, അതിന്റെ വിശാലതയാണ്. റെഡിയല്ലേ? It is the laughter of the field and tears of heaven. നേരത്തെ വന്ന സംഗതിയാണത്. So the rain becomes the symbol of love, as it is a kind of sadness or breath rising from the ocean of affection. അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. മുതൽ ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്തിന്റെ ഇതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. വാത്സല്യത്തിന്റെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന സങ്കട വിശാലതയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടാണ്. പിന്നെ ആ സങ്കടം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്താണ്, ആ സ്നേഹത്തിന്റെ സിംബലായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. റെഡിയല്ലേ? ഓക്കെ ആണല്ല? ഇനി it is like the laughter from the colorful field of the spirit. അത് അതേമാതിരി ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. Also it is like the tears from the endless memories of heaven. ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മക്കളെ? സാധനം ഫിലോസോഫിക്കലാണ്, വേറെ തലൂടിയുണ്ട്, അടുത്ത ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കണം. റെഡിയല്ലേ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഒരുപാട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ടാണ് വല്ലാതെ വിശദീകരിക്കാത്തത്. വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അത്യാവശ്യം ആവശ്യത്തിനുള്ള നമുക്കൊരു 9ാം ക്ലാസ്സൊക്കെ വേണ്ട എല്ലാ വിശദീകരണം ഇതിലുണ്ട്, അതിലും കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട്. നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, നൗ poetic devices in that stanza. Metaphor: I am the sigh of the sea, laughter of the field, tears of heaven. നേരത്തെ മുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഇതിൽ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് വീണ്ടും എഴുതിയത്. വിഷ്വൽ ഇമേജ് ടീയേഴ്സ് ഓഫ് നേരത്തെ വന്നതാണ്, ഒറ്റ ഇമേജും വന്നതാണ്. അലിട്രേഷൻ ഒന്നുകൂടി ഫ്രം ഫീൽഡ് അലിട്രേഷൻ ആണ്, ബാക്കി നമ്മൾ ചർച്ച വന്നതാണ്. ക്ലിയർ ആണല്ല? ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, നൗ യു റിമെമ്പർ ദിസ്. ഇത് കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആ തീം ഒന്നുകൂടി ഉറക്കാനാണ്. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് heavenly beauty of the rain and rain's love for earth. അവസാനം വീണ്ടും അതേ കാര്യം വരുന്നത്, അത് നമ്മളോട് കൺവേ ചെയ്യുന്നത് പോയറ്റ് എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. ഇതേ സംഗതിയാണ് വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്ത് വരുന്നത്. നമുക്കൊന്നും കൂടി ഒന്ന് കവിത വായിക്കണം, ഇതിനെ കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ. Okay, yes, I think you have read it and enjoyed it. Now the main ideas of those stanzas simple ആണ്. ചർച്ച ചെയ്താണ് നമുക്ക് ഓർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ്. It is the heat that evaporates the water into vapor, which is the birth of rain, but kills the heat, cooling the air like a woman defeats a man using the strength she derives from him. Rain says it is the sorrow of the sea, laughter of the field and tears of the sky. Okay, right? Next, it is കലാപരമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആണ്. ചൂടാകുമ്പോൾ ആ
അപ്പോൾ പിന്നെ വെള്ളം നീരാവിയായി പോകുന്നതിനൊക്കെയാണ് ഈ സൈ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അതാണ് സങ്കടം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഒരു ചുരുനിശ്വാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ വേപ്പർ ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു സെൻസ് ഒക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ. ഇറ്റ് ഈസ് ബോൺ ഔട്ട് ഓഫ് സൈസ്, സ്പ്രെഡ്സ് laughter and isn't like tears. ഓക്കെ ആണല്ലോ? അവസാനിക്കണല്ലോ, ശ്രദ്ധിക്കണേ. The poet ardently wishes us. അങ്ങനെ പിന്നെ റെയിൻ പറയുമ്പോഴും ഇവിടെ പോയറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനോട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ളൊരു സന്ദേശം നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കണേ. നമുക്ക് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലോങ് ബ്രെത്ത്സ് ഫ്രം ദ ഡീപ് സീ ഓഫ് ഹിസ് ലവ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ അത് വിശാലമായ അഗാധമായ കടലിൽ നിന്നുള്ള ദീർഘമായ ശ്വാസമാണ്. അത് നമ്മൾ നിലനിൽപ്പ് സൈ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. റെഡിയല്ലേ? Laughter from the field of his spirit. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ നിന്നുള്ള ചിരിയാണ്. Gentle, tearful sentiments from heavenly, never-ending memories for all of us. Clear ആണ്? കിട്ടാത്ത വാക്കുകളും നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ്. Here the poem ends. Right, dears? Now, hope you have learned what we have discussed. Thank you for watching. If you find useful, please subscribe. Dears, ശ്രദ്ധിക്കണമല്ലോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി കവിത പൂർണ്ണമായി ചർച്ച ചെയ്തു. അതിൻ്റെ മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റികളൊക്കെ തൊട്ടുടനെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം, ചർച്ച ചെയ്യാം. Till then, goodbye.